منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا۔ بدعت ہے، ناجائز ہے، خرافات ہے، سب کچھ وہ کہہ ڈالے، مگر میرے بریلی کے دولہا نے ایک شعر ہی سنیوں کے لیے قیامت تک دے دیا کہ لاکھ کوئی انکار کرے، بس تم ایک مصرع گنگنانا، حشر تک ڈالیں گے۔ عیش مولا کی تو مثل فار نجد کے قلعے گرا دے۔ بات آ گئی تو سن لو، یہ آج کا جلسہ سلام کا جلسہ، یہ آج کا جلسہ عقیدے کا جلسہ، یہ آج کا جلسہ جنتیوں کا جلسہ، اور سنیں محبت کے ساتھ بات آ ہی گئی ہے تو پھر سن لیجئے۔ اللہ برکات عطا فرمائے، جھوم کر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صحبہ وآلہ ابدا الدہور وکرم۔ حضرات، بڑی عقیدت اور محبت سے آپ آئے ہیں اور بہت عقیدت سے یہ جلسہ سجایا گیا، بڑی محنت کیا، بڑی مشقت سے جلسہ ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما، ممبر پاک علماء کرام سے پر ہے، آپ ان کے چہروں کی زیارت فرمائے اور تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں۔ میں نے اپنی تقریر کا جو عنوان رکھا ابھی آپ پر خود بخود واضح ہو جائے گا کہ ہم کہنا کیا چاہتے۔ جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا اس میں صاف اور صراحت کے ساتھ یہی ذکر ہے کہ دنیا میں جو جس کو اپنا امام مانے گا حشر بھی اسی کے ساتھ ہے۔ توجہ دیں، آج رضا کے غلام بیٹھے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے بیٹھے ہیں، خواجہ غریب نواز کے دیوانے بیٹھے ہیں، سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے مرید بیٹھے ہیں، اولیاء اللہ کے مستانے بیٹھے ہیں۔ تو آج میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، آج ان کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہیں، حشر میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری کیا حیثیت کہ فیضان رضا جمالی اپنی طرف سے بولے، یہ تو اللہ فرماتا ہے، رب کا فرمان ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ وہ دن جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اب روئے تو وہ روئے جس نے اپنا امام نبی کے گستاخ کو بنایا، روئے تو وہ روئے جس نے اپنا امام نبی کے علم غیب کے انکار کرنے والے کو بنایا، روئے تو وہ روئے جس نے اپنا امام اشرف علی کو بنایا، قاسم نانوتوی کو بنایا، خلیل احمد امبیٹوی کو بنایا۔ ہم سنیوں کو ناز ہے، ہم نے اپنا امام ایرو کیرو کو نہیں، ہم نے اپنا امام مانا ہے تو بریلی کے تاجدار کو مانا ہے، خواجہ غریب نواز کو مانا ہے، مخدوم سمنا کو مانا ہے، غوث اعظم کو مانا ہے۔ ہم نے اپنا امام مانا ہے تو کربلا کے تاجدار کو ہمیں ناز ہے کہ حشر میں اٹھیں گے۔ اعمال خراب ہے تو کیا ہوا، ہم سنیوں کا عقیدہ تو صحیح، اگر عقیدہ صحیح ہے تو انشاءاللہ اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو لاکھ اعمال کی گٹھری لیے گھومو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا، اگر دھرتی پر کسی کی نماز قبول، کسی کا روزہ قبول، کسی کی قربانی قبول، کسی کی عبادت قبول، کسی کے صدقات قبول، کسی کے نوافل قبول، تو ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہو اس دھرتی پر اگر کسی کی عبادتیں قبول ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے سنی سے عقیدہ مسلمان۔
रजा की देन है जो आज नेपालगंज में जलसा हो रहा है। ये रजा का एहसान है कि आज नारे लग रहे हैं और इंशाअल्लाह होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। सुनिए पूरी तवज्जो के साथ, आला हजरत ने सिखाया क्या है। आज मैं इस्लाह दोनों करूंगा, इस्लाह अकायद भी करूंगा, इस्लाह अमाल भी करूंगा। हमारे समाज में दोनों खराबी है, या अकायद में भी कमी हो रही और अमाल में भी कमी हो रही। आज इस्लाह अकायद करूं और इस्लाह अमाल करूं ताकि अकीदा भी सही हो जाए, ईमान भी सही हो जाए और साथ साथ अमाल भी सही हो जाए। और जब अकीदा और अमल सही हो जाएगा तो हश्र में जैसे कब्र से उठोगे बचाने इमाम अहमद रजा आ जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज आ जाएंगे कि सुन मेरे मसलक पर था, मेरे अकीदे पर था, आज चल मैं तुझे बगदाद के दूल्हा बना। सुनो रजा ने क्या सिखाया, आई बात तो गौर से सुन लीजिए। मेरे आला हजरत ने इश्क सिखाया, मोहब्बत सिखाया। और अगर इजाजत हो तो मैं मोहब्बत पे एक रिवायत सुना। इजाजत है? बात समझ में आ रही है? आवाज तेज तो नहीं कि नहीं समझ पा रहे हैं? असल में मेरा मकसद ये होता है कि तकरीर जज्बाती तो हो मगर लोग समझ के जाएं। चिल्ला के चला जाऊं आप ना समझे तो सब बेकार। तो समझ में बात आ रही है? इजाजत है सुनाऊं? झूम कर बुलंद आवाज से मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बी वाली के तौहीद। सुनो अकीदा क्या है। आज जलसे में आए हो लेकिन अकीदा हम सबका ये है, बैठे हैं नेपालगंज में और मेरे आका गुंबदे खजरा से हमें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, मुलाहिजा फरमा। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मुझे अफसोस होता है जब नबी का कलमा पढ़ने वाला नबी के जलसे को नाजायज कहे, मिलाद को शिर्क कहे, वहाबिया दयाबना का यकीदा वो सब नाजायज कहते हैं, बिदात कहते हैं, हराम कहते हैं, सलाम ना पढ़ो ये कहते हैं। मगर अल्लाह की कसम खा के कह रहा, सुनियो हम उस नबी की उम्मत में हैं कि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के पांव में अगर कांटा चुभ जाता है तो मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तकलीफ महसूस करता हूं। आज उस नबी की मोहब्बत में आप आपके पास अच्छा बिस्तर है, बिस्तर इंतजार कर रहा है, आ सो जा। लेकिन वजह क्या है? आपने मकान छोड़ा, घर बार छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, अच्छा बिस्तर छोड़े, आंखों में नींद का खुमार कुर्बान कर दिया। किसकी मोहब्बत में? न इमाम साहब की मोहब्बत में, न इन लोगों की मोहब्बत में, न फैजान रजा जमाली की मोहब्बत में। अगर आप सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं तो मदीने वाले की मोहब्बत में आए हैं। और अल्लाह की कसम जब नबी की मोहब्बत में आए हैं तो हम देखे ना देखे मेरे मुस्तफा सुनिए मेरे आका अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमाते हैं। हम गुनाह करते हैं, बख्शवाने की परवाह मेरे आका को है। हम गुनाहों में डूबे हैं, बख्शवाने की फिक्र मेरे मुस्तफा जाने रहमत को है। हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे और मेरे नबी आज भी कब्र अनवर में लेटे हुए उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। वो रसूल कितनी मोहब्बत करते हैं। आप जंगल में हो, आप बयाबान में हो, आप पहाड़ पे हो, आप समंदर में हो, जहां भी नबी को याद करोगे मेरे नबी उसे देखते भी हैं, पहचानते भी हैं और मदद के लिए बुलाता है तो नबी मदद भी फरमाते हैं। और रिवायत से साबित करता हूँ, बैहक़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी है। वो फरमाते हैं एक आराबी सहाबी रसूल है जो नबी से हद दर्जा मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, उठते बैठते खाते पीते हमेशा नबी को याद करते। रिवायत के अल्फाज हैं ला यजलिसो वला यकूमो वला याकुलो वला यशरबो हत्ता युसल्लिया अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे आशिक थे, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हमेशा अपने नबी पर दरूद पढ़ा। आशिक थे, ऐसे आशिक। चले
تو کسی اور کو یاد نہیں کرتے، مدینے والے کو یاد کرتے۔ عاشق ایسے ہیں لکڑی کاٹنے جا، اچھا ان کا طریقہ کیا تھا، آگئی بات تو سنیں، ان کا میں تھوڑی سی تفصیل کروں گا۔ طریقہ یہ تھا کہ کلہاڑی اٹھاتے، جنگل جاتے، لکڑی کاٹ کے لا کے بازار میں بیچتے۔ کچھ لوگوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ غریب تھے صحابی، میرے عشق کو گوارا نہیں۔ صحابی اور غریب تو وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو اور جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو، وہی تو سب سے بڑا امیر ہو۔ صحابی تھے، توجہ دیں، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ان کا معمول یہ تھا روزانہ جاتے جنگل کڑھالی سے لکڑیاں کاٹتے لا کے بازار میں بیچتے، مگر انداز بڑا نرالا۔ گھر سے چلے تو درود مصطفیٰ پڑھے، لکڑیاں کاٹے تو درود مصطفیٰ پڑھے، لا کے بازار میں بیچے درود مصطفیٰ پڑھے، خرچہ بچوں کا چلایا درود مصطفیٰ پڑھے۔ عشق کی خوشبو پھیل گئی، روزانہ جاتے تھے، کاٹ کے لاتے تھے۔ قریب میں یہودیوں کی بستی تھی، سنا ایک عاشق آتا ہے، نبی کا غلام آتا ہے، نبی کا دیوانہ آتا ہے، اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہے، ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ عشق کی خوشبو پھیل گئی۔ یاد رکھنا، عشق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، عشق عشق مشک کی طرح ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار ویسے کرنی کو دیکھو، کرن میں رہ کر چھپ کر عشق کیا، مگر خوشبو ہر سنی کے گھر میں پہنچ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نبی سے عشق کیے، کہیں بتانے نہ گئے کہ میں نبی کا عاشق ہوں۔ عشق کی خوشبو پھیلی کہ آج پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق کی خوشبو خود بخود یہودیوں کی بستی تھی، میٹنگ کیا کہ سنا ایک عاشق آتا ہے، نبی سے بہت پیار کرتا ہے، جنگل سے لکڑی کاٹ کر لے جاتا، آتا جاتا کاٹتا، ہمیشہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ تو 20 لوگ تیار ہوئے، توجہ دیں، کہا میں چیلنج کروں گا عاشق کو۔ انہیں پتہ نہ تھا جسے نبی کے عشق کا خمار چڑھا ہو، اسے دنیا بھر مل جائے تب بھی خمار ملتا۔ نشہ دنیا عاشق مصطفیٰ کے خلاف میٹنگ، توجہ دیں، 20 یہودی تیار اور تیار ہو کے کہا میں جاؤں گا، انہیں چیلنج کروں گا۔ صحابی رسول تھے، مختصر سنو، لکڑی کاٹے، سر پہ گٹھن لاتے، نبی پر درود پڑھتے چلے۔ یہودی آئے، قریب 20 یہودی تھے، گھیرے میں لے لیا، کہا کیا تم ہی شخص ہو؟ لا تجلس ولا تقوم ولا تاکل ولا تشرب حتی تصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہی عاشق ہو؟ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، اپنے نبی پر درود پڑھتے۔ مچل گئے، کہا میں ہی عاشق ہوں، اپنے نبی پر ہمیشہ درود پڑھتا ہوں۔ کہا ذرا ہمیں بھی پڑھ کے سناؤ۔ عاشق تھے، پرواہ نہ کیا کہ دشمن کھڑا ہے سامنے، کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے اگر سامنے دشمن کھڑا ہے تو بچانے کے لیے نبیوں کا امام بھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عاشق نے آنکھیں بند کی۔ اب یہ شورا بیٹھے ہیں، خطبہ علماء شورا، اور دشمن سامنے کھڑا ہو اور ان سے کہہ دو کہ ذرا سنا دو نا، تو کیا ڈر جائیں گے؟ نہیں ڈریں گے۔ کیوں؟ کہیں گے تم کو پتا ہے میں کیوں ڈروں، میں تو غوث اعظم کے درگاہ۔ کہیں گے میں ڈرنے والا نہیں، کہ رضا نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا رہی کتا تیرا۔ وہ صحابی تھے، عشق میں ڈوب کر آنکھیں بند کیا، نبی پر درود پڑھنا شروع کیا۔ اب سنیں، زبان کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، زبان جیسے باہر آئی پکڑ لیا اور کاٹ لیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ کٹی ہوئی زبان کو ہتھیلی میں رکھا، خون میں لطف۔ کہا اب بتا اپنے نبی کو کیسے یاد کرے گا؟ صحابی رسول نے زبان حال سے جواب دیا، نادان، ارے زبان کٹ گئی تو کیا ہوا؟ جب تک میں زندہ ہوگا میرا دل میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشق تھے، کٹی ہوئی زبان ہتھیلی میں ہے، خون میں لپت ہے۔ بچوں دیں
कैसा होता, मेरे नबी का करम कैसा होता। हथेली में कटी हुई जबान है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते वो रावी है कि सहाबी रसूल की जबान कट गई, हथेली में है, खून में लथपथ है। और उन सालिमों ने क्या कहा, जाओ अपने नबी से अब कहो, अगर वो सच्चे होंगे तो कटी हुई जबान छोड़ देंगे। फिर मजाक उड़ाते हुए, ठट्ठा मारते हुए कहने लगे कि अब तो जबान काट लिए हैं, कहोगे कैसे, बताओगे कैसे। सहाबी रसूल है, एक हाथ में कटी हुई जबान खून में लथपथ रखी है, एक हाथ से लकड़ियों का गट्ठा लेकर चले। दिल में हजार अरमान है, हजार आरज़ुएं हैं। आका से चलूंगा, सब कुछ बताऊंगा, नबी से चलूंगा, सब कुछ अर्ज करूंगा। फिर ख्याल आया जबान कट गई, बोलूंगा कैसे, कहूंगा कैसे। मगर आशिक़ मुस्तफा का अक़ीदा मजबूत था, गैब का नबी है अल्लाह अल्लाह, उनकी बारगाह का रुख है। सहाबी रसूल कटी हुई जबान हथेली में रखकर एक हाथ से लकड़ियों का गट्ठर पर पकड़ कर चले, हजार अरमान आरज़ू लेकर चले। जुमला सुनिए, सहाबी का बयान है, मैं सोचता था बोलूंगा कैसे, कहूंगा कैसे, मगर करीम नबी का करम देखो, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो। फरमाते अभी मैं दूर ही था, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा मेरे करीम नबी, मेरे रऊफ नबी, रहमतुल लिल आलमीन काशाने अक़दस पे खड़े। फरमाते हैं आओ आओ मेरे आशिक आओ, अरे जब से तुम्हारी ज़बान कटी है, तुम्हारा नबी खड़े होकर इंतजार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नौजवानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबी फरमाते हैं पहुंचा मैंने देखा मेरे करीम नबी रो रहे, आंख मुबारक से आंसू जारी। फरमाते आओ मेरे आशिक आओ, जब से तुम्हारी जबान कटी तुम्हारा नबी खड़े होकर इंतजार करा। जो नबी जंगल में सहाबी को देख रहा हो कि मेरा आशिक किस हाल में है, अल्लाह की कसम मेरा अक़ीदा है आज भी वो नबी नेपालगंज में बैठे हुए दीवानों को भी देख रहे हैं कि मेरा दीवाना कैसे याद है। हाँ भी थे, जबान हथेली में है, जाकर पेश किया, बोले तो बोले कैसे, कहे तो कैसे कहे। मेरे करीम नबी फरमाते हैं आओ मेरे सहाबी, हथेली जैसे सामने किया, मेरे नबी फरमाते घबराओ नहीं आशिक, दीवाने घबराओ नहीं, सहाबी घबराओ नहीं। जिस नबी की मोहब्बत में तुम जबान कटवाना जानते हो, वो नबी तुम्हारी कटी हुई जबान को जोड़ना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका का माशाअल्लाह इशारा हुआ। रावी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, उंगुश्त रिसालत का यानी उंगली शरीफ का इशारा फरमाना था। जैसे इशारे मुस्तफा हुआ, जबान कटी जो थी, इशारा बातें उड़ गई। सुभान अल्लाह। अब ऐसे नहीं उड़ी, काटी गई थी, नबी पर दरूद न पढ़ सके, इशारा पाई जब जबान तो खामोश नहीं, उड़ी तो दरूद मुस्तफा पढ़ते हुए और जाके मुंह में जुड़ गई। एक एतराज़ मुक़द्दर का जवाब देना चाहिए। कल कोई पूछ सकता है आपसे, मैं तो चला जाऊंगा तकरीर करके, आप रहेंगे, लेकिन आपसे कोई पूछ लिया चौराहे पर या दुकान पर, आज रात में मौलाना तकरीर कर रहे थे कि नबी का इशारा हुआ तो जबान उड़ी, दरूद मुस्तफा पढ़ते हुए। जब जबान मुंह से अलग थी तो बोल कैसे रहे? आप भी खामोश हो जाओगे कि तो बात सही कह रहा है। जवाब सुन, तवज्जो से सुनना। कोई पूछे जबान कटी थी, मिसाल के तौर पे समझो हाथ है, काट के अलग कर दो तो ताकत खत्म। अब हाथ अपनी मर्जी से कुछ नहीं पकड़ सकते, जब तक बदन से जुड़ा पकड़ सकते, उठा सकते, इधर कर सकते, उधर कर सकते, किसी को मार सकते, किसी को गले लगा सकते, किसी से मुसाफा कर सकते, माँ बाप का पांव दबा सकते। लेकिन अगर काट के अलग कर दो सब बेकार। पांव बदन से अलग, ताकत कुव्वत खत्म, अपनी मर्जी से नहीं पांव चले। ऐसे जबान मुंह से अलग बोले। अब कल कोई पूछे नबी का इशारा, जबान बोल
जवानी चली गई, जवान बेटे का शबाब रुखसत हो गया, दूध पीता शहजादा रुखसत हो गया। पूरी दुनिया ने देखा, जमीन गवाह आसमान गवाह, आका हुसैन का सरे अनवर नेज़े पर है, जिसमें नाज से अलग है, बदने मुबारक से अलग है, सरे अनवर नेज़े पर, हुसैन का सर नेज़े पर, और बोल करके बता रहा था, ए नाना के कलमा पढ़ने वालों, ताज्जुब ना करना, जो नबी के इश्क में कजता है वही तो असली जिंदगी पाना है। सुने, सहाबी रसूल की जबान उड़ी, दरूद मुस्तफा पढ़ते मुंह में जुड़। आका फरमाते मेरे सहाबी कहाँ गए थे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप तो सब जानते हैं, मगर बोल इसलिए दे रहा हूं ताकि जमाना देख ले, सिर्फ जुड़ी नहीं जुड़ के बोलती भी जाए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह बस यही मेरा मशगला लकड़ियां काट के बेचता। आका ने फरमाया रिवायत तो बहुत लंबी है, वो वक्त भी इतना नहीं कि मैं पूरी रिवायत सुनाना, पूरी तकरीर इसी पर हो जाएगी और बातें बहुत कुछ है रह जाएगी, बस मैं इसी पर इत्तेफा करके एक पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबी आप जाओ। सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत अता फरमाए, वो दुश्मन इंतजार में है, वो चैलेंज किए थे कि नबी सच्चे होंगे तो जोड़ देंगे। आका इजाजत चाहता मैं फिर जाऊं कल। आका ने फरमाया चले जाओ, अब दूसरा दिन है, जबान जुड़ चुकी। एक जुमला और सुनो, सहाबी का बयान है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह खुद फरमाते कि वो सहाबी की जबान में लुकनत थी और जब से नबी ने जोड़ दिया है भी दूर हो गया और बेहतर अंदाज में दरूद पढ़। जब दूसरे दिन चले इजाजत लेकर तो उधर तो 20 यहूदी इंतजार में है कि अभी आएगा, जोड़ तो पाएंगे नहीं, वो तो बोल ही नहीं पाएगा, मगर क्या देख इंतजार करता। अरे वो देखो गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो तो कल से बेहतर अंदाज में पढ़ते आ रहा है, झूमते छामते इश्क मुस्तफा में डूबे हुए चले सहाबी नबी पर दरूद पढ़ते। यहूदियों ने देखा ये तो कल तक तुतलाता था, आज तो आए भी दूर हो गया। जैसे सहाबी आए घेरे में ले लिया, सबने पूछा ऐ सहाबी बता हमने तेरी जबान काट ली थी, तू नबी से कुछ कह ना पाए, ये तू बताया कैसे, नबी को पता कैसे चला? सहाबी फरमाते नादान वो गैबदार नबी है, बताने की जरूरत नहीं है। अरे तू सोच रहा था कि कैसे उनसे मैं कहूंगा, मुझे कहने की जरूरत न पड़ी, मैं गया, मेरे नबी खड़े इंतजार कर रहे थे, तू समझता है मैं बोल नहीं पाऊंगा, नबी को पता कैसे चलेगा? जुमला सुनो, फरमाते नादान वो नबी जो जानवरों की बोली समझता हो, कंकर पत्थर की बोली समझता हो, वो आशिक के दिल की बात कैसे नहीं समझेगा? अरे मैं पहुंचा भी ना था, नबी खड़े थे इंतजार कर रहे थे, जैसे पहुंचा इशारा फरमाया, जबान जुड़ गई। 20 यहूदी हैरान होकर एक समान होकर कहा ए मुसलमान तू सच्चा, तेरा इश्क सच्चा, तेरे नबी सच्चे, तेरा खुदा सच्चा, हमें भी कलमा पढ़ा दे, हम भी मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। 20 यहूदी एक साथ कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अब एक पैगाम नोट करिए, सहाबी अकेले आशिक थे, अकेले चले जंगल में मंगल कर दिया, तन्हा चले कारवां बना दिया। एक वो आशिक थे चलते अकेले, पीछे मेला लग जाता था, और एक आज हम भी आशिक, हम भी दावा करते नबी के आशिक, हम भी कहते नबी के गुलाम। जरा सोचो, गरीब नवाज सरकार के हम नाम जलसा खूब करते हैं, सुना होगा, चले तन्हा 90 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। ये मोमिन की शान, तवज्जो, आशिक की शान। आशिक चलता है तन्हा, जिधर जाता उजाला, जिधर गया कारवां बन गया, जिधर चला रोशनी हो गई, जंगल में पहुंचा मंगल बना दिया, जहां गया वही रोशनी बिखेर दिया। आज हमारा मामला क्या है? एक आशिक वो थे, चलते अकेले थे, कामयाब होके चलते थे, लोग दीवाना हो जाते। आज हम भी तो मुसलमान
عاشق ہیں, نبی کے غلام ہیں, مگر کردار کیسا ہے؟ نہ چہرہ مصطفیٰ کی طرح ہے, نہ ادائیں مصطفیٰ کی طرح ہے. آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں نبی کے عاشق ہیں. سنی اگر عاشق ہو تو چہرے پہ داڑھی کہاں گئی؟ نمازوں کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر نبی کے عاشق ہو تو ہاتھ میں شراب کی بوتل, تاش کی پتیاں نہیں ہوگی. عاشق کا تو عقیدہ یہ ہے, ادھر شراب چھوڑو, ادھر مصطفیٰ کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عاشق وہ ہوتا ہے جو نبی کی اداؤں سے پیار کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آج کثرت سے داڑھی چھلا رہے کیوں؟ پوری توجہ کے ساتھ سننا, گھبرا تو نہیں رہے بھیا؟ اجازت ہے بولوں بھی, کچھ اصلاح کروں؟ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. تھکے تو نہیں ہے نا؟ سنی کا تھکتا, سنی کی تو خواہش ہوتی ہے موت بھی آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. واہ, تھکنا نہیں. بھی محرم شریف کا مہینہ آ رہا, قریب ہے, چاند نکلے گا, ہر گلی کوچوں میں ذکر حسین کی مجلس سے جائے. میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں, چھوٹ کر درود شریف پڑھنے کو. اللہ